يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويهدي عباده إلى ربهم تعالى ويهديهم صراطا مستقيما ويهديهم صراط الله الذي أنزل الكتاب أرسله بالهدى والدين القويم والتعليم المستقيم وجعله قدوة للناس يمتثل أوامر الله تعالى قبل أن يأمرهم بها ويطيع ربه تعالى قبل أن يرشدهم إليها، فكان القدوة العليا. يقول الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى آثاره وسلك نهجه وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيها المؤمنون، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم على رسوله الكريم فهدى به عباده، هدى به من الخلق جما، وكذلك به ضل خلق كثير. في هذا القرآن الكريم جعل الله سبحانه وتعالى الهداية المطلقة والحق المطلق، وجعل فيه الاستقامة التامة والفوز العظيم. وهذا الكتاب هو الضمان للخلق في سيرهم إلى الحق وهم سائرون لا محالة، فإن كل الخلق ما تعاقب الليل والنهار سائرون إلى الله. نحن نسير إلى الله، والأيام والأوقات والساعات تسير بنا وهي لا تتوقف، فإما عامل فيها بخير يلقى عند الله خيرا، وإما مفرط فيها فملاق جزاء عمله. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يوصي عباده: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في هذه الآيات جمع الله سبحانه وتعالى أوامر شرعه كلها وجمع فيها صلاح الخلق من فسادهم. وفي هذه الآيات 3 أمور مهمة، وهي قوله لعلكم تعقلون، وقوله لعلكم تذكرون، وقوله لعلكم تتقون، وكلها مصدرة بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالإنسان بعقله وأول واجب عليه العلم والمعرفة، ثم وصاكم به لعلكم تذكرون، لأن الإنسان نسي، ولأن الإنسان غافل، ولأن الإنسان مهمل، وفيه من صفات الإهمال ومن صفات عدم المبالاة واتباع الشهوات ما هو كاف بإهلاكه. وذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لأن الأمر إنما يتم بالاستقامة على أمر الله، فالمعرفة وحدها غير كافية، والعلم لوحده لا يكفي. وكذلك أن يتذكر الإنسان ولا ينسى لا يكفي، وإنما لا بد أن يكون على الاستقامة، وأن تكون الاستقامة على الدوام، وأن يكون الإنسان حيث أمره الله تعالى، وأن لا يراه الله تعالى حيث نهاه، ذلك في أحواله كلها حتى يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى لنفرا يقبال الله نفرا الله مؤمنوش هوي الله نفرونا أنت مسلموش باروشي الله نفرو سولجوش كلاتهم ጌታችሁን አላህን ፍሩ ይላል። ታዲያ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን መፍራት ትልቁ ወስያ ትልቁ አደራ። ሰው ልጆች ብዙ አደራዎችን ተሸክመናል። ሁሉንም አደራዎችን በውስጡ የያዘው አደራ ግን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን መፍራት ነው ማለት ነው። ዓብዱላህ ብኑ ዓባስ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አርዳህ ምን ይላሉ? እነዚህ 3ቱ አያዎች አሉ በቁርአኑም ውስጥ ሙሕከም ናቸው። ያለፉ ነቢያቶችን አላህ ስልክ ካወረዳቸው መልእክቶች ውስጥ ያልተሰረዙ ጉዳዮችን የያዙ ናቸው አሉ። ሙሕከማቱን ፊ ዲንላህ ወሙሕከማቱን ፊ ሸርዒሂ ኢላ ቂያም ሰዓ። አላህ አንድ ብሎ ሰው ልጆችን ኃላፊነትና ከጣለባቸው ጊዜ ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ የማይሰረዙ ህግጋቶችን የያዙ አንቀጾች። ታዲያ አንድ ዓሊም አልረቢዕ ይባላሉ። አንድ ቀን የሆነ ሰው ከጎናቸው ነው ያለውና ጓደኛቸው ነው። አንድ ጥያቄ ሊጠይቅህ አሉት። ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረሱል
ተጽፎ ማህተማቸው ያልተፈታ ማህተማቸው እንደተመታበት የሳቸውን ደብዳቤ አሁን ብታገኘው ምን ይመስልሃል አሉት። አልተፈታም። እሳቸው የጻፉት ደብዳቤ እንደታተመ አልተከፈተ፣ ማህተሙ አልተሰበረም አሉት። በጣም ተገረመና ሰውየው እንዴ ይሄስ ይኖራል አለ። ይሄማ በምንም ነገር ቢገኝ አለ ስል እነዚህን ሶስቱን አንቀጾችን አንብብ አሉት። ቁል ተዓለው አትሉ ማ ሐረመ ረብኩም ዐለይኩም የሚለውን ቅድም የቀራሁትን አያ። ምክንያቱም አንድ ቀን ነቢያችን ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይህ ከሰሓቦች ጋር ተቀምጠው ባሉበት መስመር አሰመሩና አንድ ቀጥ ያለ መስመር አሰመሩ። ከዛ በኋላ በጎንና በጎን ደግሞ በዛም ብዙ መስመሮችን አሰመሩ፣ ወደ ጎን የሚሄዱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን ትመለከታላችሁ ቀጥ ያለውን አሉ። አዎ ይሄ የአላህ መንገድ ነው አሉ። እኔ ይዤ የመጣሁት አላህ አዞኝ ይሄው አድርሻችኋለሁኝ። ቀጥ ያለው መስመር ማለት ይሄ ነው አሏቸው። በጎንና በጎን ያሉትን አያችኋቸው? አዎ ይሄ ሁላ ደግሞ እንደዛው ሰው ልጅን የሚወስዱ መንገዶች ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እያንዳንዱ ወደ ጎንና ወደ ጎን የሚወስደው አቅጣጫ የሚያስቱ አሳሳች መንገዶች ከነብዛታቸው ሁላቸውም እዛ እዳራቸው ላይ ቆሞ ና በዝህድ እያለ የሚጣራ ተጣሪ አለባቸው። አጂብ! ሰው በራሱ እንኳን ስቶ ሊሄድበት የሚችል ሆኖ እያለ አረ ግድ የለም አንተ እስክትስት አልጠብቅህም ና በዚህ ላጥፋህ እኔ እያለ ተጣሪ ተቀምጦባቸዋል አሉ። ታዲያ አደራችሁን ቀጥ ያለውን ይዛችሁ ሂዱ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ የሶስቱን አያዎች የመጨረሻዋን አያ ቀሩ። ወአነ ሃዛ ሲራጢ ሙስተቂመን ፈተቢዑህ፣ ቀጥ ያለው የኔ መንገድ ይሄ ነው ተከተሉት፣ ሌላውን እንዳትከተሉ። ወላ ተተቢዑ ሱቡላ፣ ከሱ ውጭ ያሉ ሌሎች መንገዶችን እንዳትከተሉ። ፈተፈረቀ ቢኩም ዐን ሰቢሊህ፣ ከሱ መንገድ ይዘዋችሁ ይርቃሉና። ፈተፈረቀ ቢኩም ማለት ወደ ሌላ አቅጣጫ ይዘዋችሁ ይሄዳሉ ነው። ይዞ መሄድ ብቻ ሳይሆን ተፈረቀ ቢኩም ዐንሁ ማለት ያርቋችኋል። በጣም ከራቃችሁ በኋላ መመለሱ ራሱ ሊቸግር ይችላል። ወይ ለመመለስ ጊዜው አይበቃም፣ ወይም መመለሱ ራሱ አዳጋች ይሆናል ማለት። ይህን በማለት ወሲያቸውን ዘጉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታዲያ በእነዚህ ሶስት አንቀጾች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው የሚለን? በላቸው አትሉ ቁል ተዓለው ኑ በላቸው። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአኑን ዲኑን ለመላው የሰው ልጅ የማድረስ ግዴታ ተሰጥቷቸዋል። አንዳች ነገር ሳይቀንሱ ሳይጨምሩ ሳይደብቁ። ያ ኃላፊነት በኡማቸው ነው የቀረው ከሳቸው በኋላ። ለዛ ሲባል ልክ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ አያ ሲወርድ ለሰው ልጆች ቀጥታ እንዳደረሱት ዑለማው ደግሞ ለሁሉም ሰው ልጅ የመልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮ የማድረስ ግዴታ ይኖርበታል። ኢላ ቂያም ሰዓ እስካሉ ድረስ ማለት ነው። ያው አላህ ዓለሙን ጨርሶት ሰው ብቻውን እስከቀር ድረስ። ቁል ተዓለው አትሉ ማ ሐረመ ረብኩም ዐለይኩም፣ ልንገራችሁ አላህ በእናንተ ላይ ክልክል ያደረገውን ነገር ልንገራችሁ። ክልክል ያደረገው ነገር ውስጥ ያዘዘው ነገር ስለሆነ ክልክል ያደረገው ነገር መነገሩ ተውሂዱ ራሱ ላኢላሃ ኢለላህ ነው። ላ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ አታድርግ ብሎ ነው የሚጀምረው። ማ ሐረመ ረብኩም ዐለይኩም አላ ትሽሪኩ ብሂ ሸይአን፣ በሱ ላይ አንዳች ነገር እንዳታጋሩ። ይሄንኛው ቃል አላህን በብቸኝነት ልታመልኩ ከሚለው ቃል ጋር እኩል ዋጋ ነው ያለው። ግን ይሄንኛው ይጠብቃል። አላህን ተገዛ ሲባል ሰውየው አላህን እየተገዛ ሌላም ነገር ሊገዛ ይችላል። አብሮ ሽርክ የሚባለው ነገር በዛ ነው የሚገባውና
ወማ ዩእሚኑ አክሰሩሁም ቢላሂ ኢላ ወሁም ሙሽሪኩን ይላል እኮ አላህ። ስለዛ አላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአን እሱን እየተገዛችሁ በሱ አንዳች ነገር ላታጋሩ የአላህን ሐቅ ልትወጡ ማለት ነው። የሚፈልገውን ነገር በማድረግና የማይገባውን ነገር በመጠንቀቅ እንዲሁም አባት እናታችሁን ደግሞ በጎ ልትውሉላቸው አለ። ይህ የአላህ የአባትና እናት ሐቅ ከአላህ ሐቅ ቀጥሎ ነው ቁርአኑ ውስጥ ሁልጊዜ የሚመጣው። እሱ ራሱን የቻለ ርዕስ። ለአባት እናት በጎ ልትውሉ፣ ለአባቱና ለእናቱ ቅን የሆነ ሰው ቀጣይ ለሌሎች ሰዎችም ቅን ሰው ይሆናል። ለአባቱና ለእናቱ ያልገራና ጥሩ ያልሆነ ሰው ለማንም ሰው አይበጅም። ስለዛ የአላህን ሐቅ የተወጣ ሰው የሌላውን ሐቅ ለመወጣት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ብቃት አለው። ተውሂዱ ከሽርክ መጽዳቱ ጥሩ ለመሆንና ከመጥፎ ለመላቀቅ ብቁ ያደርገዋል ማለት ካልሆነ ብቁ አይሆንም። ለአባትና ለእናታችሁ ኢሕሳን ከዛ ለዘመድም እያለ ሊቀጥል ማለት ነው። ልጆቻችሁን እንዳትገድሉ አለ። ድህነትን ፈርታችሁ ምክንያቱም አንዱ የሸርዑ መቅሰድ ሸርዑ ሊያሳካቸው እንደ ዓላማ ግብ አድርጎ ካስቀመጣቸው ነገሮች በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ተውሂድ፣ ከዛ ቀጥሎ ዲን ማለት ነው። ዲን መጠበቅ ይሉታል ኡሱልዮች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ነፍስን መጠበቅ ራሱ ነው ያለው። የተወለደው ነፍስ ተጠብቆ መኖር አለበት፣ ደህንነቱ ተጠብቆ። ሌላም ነፍስ ደግሞ መፈጠር ያለበት አካል እንዲመጣ በሸርዑ በሚፈቅደው መንገድና ሐላል በሆነው መንገድ መውለድ አለበትና ሰው ልጅ ማለት ነው። እናንተንም ልጆቻችሁንም እማበላው እምረዝቀው እማለብሰው እኔ ነኝ አለ። ስለዛ ምን ጥልቅ አርጓችሁ ይሄ ጭራሹኑ ምን አበላለሁ ብሎ አለመውለድ ወይም ደግሞ እንግዲህ ብዙ መልክ ሊኖረው ይችላል። ግን እስከምን ይደርስ ነበረ? ሰዎች ልጅ ከወለዱ በኋላ ነፍስን እስከ ማጥፋት ልጅን እስከ መግደል ድረስ ይደርሱ ነበር። ዛሬም ይደርሳሉ። እንዳውም በከፋ መንገድ ይደርሳሉ ዛሬም። ያው የጃሂልያው እንደ የተቀረፈ ጉዳይ ሆኖ ይወራል እንጂ ያ እስላም ያኔ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ የቀረፏቸው ችግሮች ዛሬም ሳይቀረፉ በባሰ እየቀጠሉ ያሉ ብዙ ናቸው። ይሄም ከዛ አንዱ ነው። እርግጥ ታዲያ ናሕኑ ነርዙቁኩም ወኢያሁም ማለት በእኛ ስለሆነ ኃላፊነትና ዋላ የርዝቁ ጉዳይ። ቀጥሎ ወላ ተቅረቡ ልፈዋሒሻ ጸያፍ ነገርን ማ ظهረ ሚንሃ ወማ በጠነ ዝሙትም ይሁን መጥፎ ቃልን መናገርም ይሁን ማንም ይሁን በአካል የሚተገበር ወይም በምላስ የሚነገር ወይም በውስጥ የሚያዝ ማንኛውም ሸር የሆነ ነገር ራቁ አለ። ማ ظهረ ወማ በጠነ ማለት ግልጽ የሚሰራም መጥፎ ነገር እንዳይኖር ደብቃችሁም አትስሩ። ምክንያቱም ግልጽ የሚሰራው ነገር አላህም ዘንድ ያስወቅሳል፣ ሰውም ዘንድ ያስነውራል። በድብቅ የሚሰራው ነገር ደግሞ አላህ ዘንድ የተጠላ እስከሆነ ድረስ ውርደቱ የከፋ እንጂ የቀለለ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ዱንያ ላይ ባይዋረድም ሰውየው አላ ሩኡስ الاشهاد ቅያም ቀን ደግሞ አላህ ስለሚያዋርደው ማለት ነው። ስለዛ ማ ظهر منها وما بطن ነፍስን አትግደሉ አለ። የመጀመሪያው ልጅ እንዳይወለድ አታድርጉ ነው። ይሄንኛው ደግሞ ያለን ነፍስ አታጥፉ። ነፍስን ማጥፋት ከባድ ወንጀል ስለሆነ ማለት ታዲያ ምን አለ? ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون እንድታውቁ አለ አላህ ይሄን አደራ ብሏችኋል። የአላህን ሐቅ ጠብቁ፣ የሰዎችን ሐቅ ጠብቁ፣ የማይገቡ ተግባራቶችን እንዳታደርጉ እንድጠቅለል ብናደርገው። አሁንም የየቲሞችን ገንዘብ እንዳትቀርቡ አለ። ወላ ተቅረቡ ማለል የቲም ኢላ ቢለቲ ሂየ አሕሰን በጥሩ ካልሆነ ልታበረክቱላቸው ልትጠብቁላቸው ካልሆነ በቀር በዙልም
ልትበሉ ልታጠፉባቸው እንዳትቀርቡ ራሳቸው የውሳኔ ደረጃ ደርሰው ንብረታቸው ላይ ራሳቸው እስኪወስኑ ድረስ የማይገባ አይነት ነገር እንዳታደርጉ አለ። ማለት የሰዎች ሐቅ መጠበቅ ያለበት ሰዎች አይ ለምን ስለሚሉ አይደለም። ሰዎች ከራሱ የሚከላከልን ሰው ለምን ተነካ የሚልን ሰው ያው ፈራተባ ይሆናሉ፣ ጋፕ ይላሉ። ቢያንስ የመድፈር አቅማቸው ይቀንሳል ከራሱ የሚከላከል ሲሆን። ደግሞ ከራሱ የማይከላከል አለ። ያንን ከራሱ የማይከላከለውን አካል ራሱ ልክ ከራሱ ከሚከላከለው በበለጠ ኢኒ ኡሐርጁ ሐቅ الضعيفين ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የየቲምንና የሴትን ሐቅ በጣም አክብጃለሁኝ ተጠንቀቁ ብለዋል። አሁን ወአውፉ الكيل والميزان بالقسط የምሰፈርም ሆነ የሚመዘንን ነገር በትክክል አድርጓል። እንዳታጓድሉ፣ ሚዛን አታጓድሉ፣ ስፍር አታጓድሉ። በመሸጥም በመለወጥም ሆነ በመክፈል በማንኛውም ሐለት ሚዛንን እንዳታዛቡዋል። ወአውፉ الكيل والميزان بالقسط ማለት ዛሂር የሚሰፈረውም ነገር ዛሂር የሚመዘነውም ነገር እንደዛው ነው። ሌላውንም ነገር ይይዛል። ጥሩ የሆነውን ሰው መጥፎ ማለት፣ መጥፎ የሆነውን ሰው ጥሩ ማለት፣ የሚመሰገንን ነገር ማውገዝ፣ የሚወገዝን ነገር ማመስገን ራሱ ሚዛንን ማዛባት ነው። አይሆንማ በሰው ስሜትና በሰው ፍላጎት አይሆንማ። ዲን ብሎ ማለት ታዛሃል ግዴታውን መሸከም ነው እንጂ አንተ የምትፈልገው ነገር የማትፈልገው ነገር አይሆን። እንዲሁም ታዲያ ምን ይላል አላህ? ይሄን ሁላ እኮ ትእዛዝ ሲሰጣችሁ እነዚህን ነገሮች ሲከለክላችሁ የምትችሉትን ነገር ነው አለ። የማትችሉትን ነገር አላዘዘም አላህ። ላ ኑከልፉ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ። ያቅሙን ነው ሁሉም ሰው የሚተገብረውና የሚከለከለውን ግን የመከልከል አቅም አለው እያንዳንዱ ሰው። መከልከል የማይችል ሰው የለም። መተግበር ላይ እንደ አቅሙ ይተገብራል። ወቢዐህዲላሂ አውፉ አለ። ለዓለኩም ተዘከሩን ያለው በዚህኛው አያ የመጣው ለዚህ ነው። ለአላህ ቃል ገብታችኋል። አላህን በብቸኝነት ልታመልኩ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘውን ልታደርጉ፣ የከለከለውን ልትከለከሉ፣ እሱ እንደምፈልጋችሁ ልትሆኑ፣ ራሳችሁን ኢስላህ ልታደርጉ፣ መጥፎ ባህሪያችሁን መጥፎ ተግባራችሁን ቀርፋችሁ ጥሩ ልትሆኑ ቃል ገብታችኋል። ወቢዐህዲላሂ አውፉ። ለአላህ ቃል የገባችሁትን ነገር ሙሉ። ያ ነገር እንዲህ አደርጋለሁ ብሎ ቃል የተገባ ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ አላደርግም ብሎ ቃል የተገባ ሊሆን ይችላል። ወይም አጠቃላይ ያለብን ኃላፊነትና ሙሉ አህድን ሙሉ ሸርዑ የጣለብን ኃላፊነትና አህድን ወቢዐህዲላሂ አውፉ። ታዲያ ዛሊኩም ወሳኩም ቢሂ ለዓለኩም ተዘከሩን እንድታስታውሱ አለ። ሰው ልጅ ረሽ ስለሆነ ሁሌ አስታውሱ፣ ሁሌ ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አትራቁ፣ ሁሌ የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ትእዛዛት የአላህ ሸርዕ ከዓይናችሁ ላይ ልብ እንዳይል። ታዲያ ሰው አውቆም አስታውሶም ያጠፋል። ስለሆነ መጨረሻው ላይ ደግሞ ለዓለኩም ተተቁን የሚለው መጣ ማለት ነው። ወአነ ሃዛ ሲራጢ ሙስተቂመን በላቸው ልንገራችሁ፣ ይሄ አሁን የተነገራችሁ ነገር ቀጥ ያለው የአላህ መንገድ ነው፣ ከሱ ውጭ ሌላ መንገድ የለም። እሱ ደግሞ ወደ የትም አቅጣጫ ብሄር ትቶት ሰውየው መንገዱ በራሱ ቀጥ ያለ ነው እንጂ ሰውየውን አይ አትሄድም ብሎ የሚከለክል አጥር የለውም። አጥሩ በሰውየው ውስጥ ያለው ነገር ነው እንጂ መንገዱን እንዳትስት ከልካዩ አጥር በውስጥህ የተቀመጠው ነገር ነው እንጂ በራሱ በዛቲሂ አጥር የለውም። ከመንገዱ እንዳትወጣ የሚከለክልህ አጥር ራስህ ነህ ማለት ነው። አንተ ነህ ራስህ አጥር ሆነህ ራስህን የምትከላከለው ማለት ነው። ፈተቢዑ ይሄን መንገድ ቀጥ ብላችሁ ተከተሉት እስከ መጨረሻው ድረስ። ወላ ተተቢዑ ሱቡላ ሌሎች መንገዶችን ተጠንቀቁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ በሐዲሱ እንደተገለጸው ተጣሪም አለበት። ደግሞ ያንኛው መንገድ ተጣሪ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ገርም ነው። ገር መሆኑ ብቻም ሳይሆን ጣፋጭም ነው፣ ያብረቀርቃልም፣ ያምራልም፣ ወኢላ አኺሪ ያስደስታልም።
ለዛ ሲባል መሽሁር በሆነው ሐዲስ ጀነት በነፍስ በማትፈልገው ነገር የታጠረች ጀሃነም ደግሞ ነፍስ በምትፈልገው ነገር የታጠረ ነው የተባለው ለዚህ ታዲያ መጨረሻ ላይ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ይላል لعلكم تتقون ማለቱ ያው ሁሌ ቀጥ ብላችሁ አላህን እንደፈራችሁ እንድትቀጥሉ ማለት እስከ ፍጻሜ ድረስ መንገዱ በራሱ ያው መጨረሻ አለው የመንገዱ መጨረሻ ግን የሰውየው መንገዱ ላይ መሞት ነው ስለዛ ቁርአኑ ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ይላል ሞት መምጣቱ አይቀርም ሲመጣ ግን እናንተ መንገዱ ላይ እየሄዳችሁ ነው መምጣት ያለበት ከመንገዱ ዞር ማለት አይፈቀድም ለቅጽበትም ቢሆን ምክንያቱም ሰውየው ከመንገዱ በወጣበት ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ቢመጣ ሞት ቢመጣ በጣም ችግር ነው በዛው ደግሞ ጣፍጦት ዘንግቶ ሲሄድ ከመንገዱ ከራቀ መመለሻው የማይከጀል ይሆንና ክሳራ ይሆናል ማለት ነው ለዛ ሲባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ዐለይሂ ወንጀል መስራትን በጣም ሲያስጠነቅቁ አንድ ሰው ሐዲሱን ተራ አድርጌ ማዕናውን ሊገራችሁ አንድ ሰው ለምሳሌ ዝሙት የሚሰራ ሰው ዝሙትን አይሰራም ኢማን ቀልቡ ውስጥ ኑሮ ኢማን አይሰራም አሉ ያን ወንጀል የሚሰርቅም ሰው እንደዛው ማንኛውንም ወንጀል የሚሰራ ሰው ኢማኑ ከልቡ ውስጥ ወጥቶ ነው እንጂ የሚተገብረው ያን ወንጀል ኢማኑ ውስጡ ላይ ተቀምጦ ባለበት አይተገብርም አሉ ይሄ ሙተፈቅ ዐለይሂ ሐዲስ ነው ሷሂህ ሐዲስ በየቀኑ ስንት ወንጀል ስንሰራ እንደምንውልና አስተውልና እስኪ አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄ እኮ ከሆነ ሙሉ ቀኑን ወንጀል ስንሰራ ስለዋልን ኢማኑ ውስጣችን አልዋለም ማለት ያ አላህ አስባችሁታል አደጋው ሰውየው ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ በተለያዩ ሰዓታት ብዙም ባልተራራቀ ሰዓትም ሊሆን ይችላል ወንጀል ሲሰራ ወንጀል ሲናገር ወንጀል ሲተገብር ወንጀል ሲያስብ ማይሆን ነገር ሲያደርግ ሲቆይ ሰው ስማጥፋት ሊሆን ይችላል ሰው ስማንሳት ሊሆን ይችላል በሰው ላይ መጥፎ ነገር ማሰብ ሊሆን ይችላል ወይ ለአኺሪ ማንኛውም ወንጀል ያኔ ኢማኑ ወጥቶ ከጭንቅላቱ በላይ ነው የሚሆነው ተብሏል የአላህ ረሕመት ሆኖ ነው ይሄም ከፈለገ አላህ ይመልስለታል ከፈለገ አይመልስለትም የሚልም አለ ሱብሃንአላህ ስለዛ ጥንቃቄ ይፈልጋል መንገዱን ቀጥ ብለን መጓዝ ያስፈልጋል ከመንገዱ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ወይም ምን ግራ ነው ሁሉም ወደ ግራ የሚወስዱ መንገዶችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደራ ያለንን ነገር ይጠይቀናል ስንተገብር በመንገዱ ላይ ስንገኝ ትልቅ ደረጃ እንደርሳለን ከመንገዱ ግን ያው ሐላፍትናችንን ካልተወጣን አደጋው የከፋ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥ ያለው መንገድ ላይ ከሚሄዱት አላህ ያድርገን ከመንገዱ ከሚስቱ ሰዎች አላህ ያድርገን መንገዱን ከመሳት አላህ ይጠብቀን በሐዋም ሆነ በሸህዋም ሆነ በሌላ መንገዱን ከሚጠፉ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ ይጠብቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ስራቸው ميزاناتهم كم يدفوا سوى الله يدرجن هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم اهدنا بهدايتك يا رب العالمين واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين ونسألك الاستقامة على الرشد يا أرحم الراحمين
اللهم سددنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا لما تحب وترضى في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.